چلے چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ بدل آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بدل بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں، عوض، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے بدل میں۔ اسلام میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ہر اس تابع کو، یعنی ٹیکنیکل ٹرم کیا ہوگی کہ وہ تابع جو اصل میں خود مقصود تھا، اس کا مطبوع مقصود نہیں تھا۔ مطبوع تو ویسے ہم نے کیا کیا تھا، صرف ویسے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ کیا آ جائے گا؟ بدل کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود مطبوع کو سنا ہو۔ بدل کی چار قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل الباس، بدل الاجتمال اور بدل الغلط۔ بدل الکل، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بدل الباس، عوض کا مطلب ہے ریپلیسمنٹ، اس کی جو ہے نا، انسٹیڈ ریپلیسمنٹ اس کی، ٹھیک ہے؟ بدل الکل، بدل الباس، بدل الاجتمال اور بدل الغلط، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بدل الکل، بدل الباس، بدل الاجتمال اور بدل الغلط۔ اب یہ، اب دیکھو ہوتا کیا ہے۔ بدل الکل کیا ہوتا ہے؟ بدل اور مبدل مینوں کا مصداق ایک ہو۔ پتہ نہیں، زبان واقعی بڑی مشکل لکھتے ہیں، اور ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، کیوں نہیں بدل الکل، بدل اور مبدل مینوں کا مصداق ایک ہو، یعنی وہ دونوں ایک ہی چیز پہ فٹ آتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے بدل الکل کی، تو یہ سارے بدل ہی ہوتے ہیں، یا بدل جو بھی ہوتا ہے وہ کیا آ جائے گا؟ بدل میں مثال، جیسے دیکھو، یہ آ رہی ہے مثال: جا انی زید اخو کا، آیا زید یعنی تیرا بھائی۔ اصل میں یوں بتانا چاہ رہا تھا، دیکھو، میں اس بندے کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ او بھائی، او بھائی جان، تمہارا بھائی آیا تھا میرے پاس، تمہارا بھائی آیا تھا میرے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا یار، میں نے لکھا جا انی زید، زید آیا، لیکن زید پتہ نہیں اب زید کون ہے؟ زید تو 10,000 بندے ہو سکتے ہیں، 10,000 بندے زید ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جا انی زید اخو کا، او یعنی تیرا بھائی، پتہ ہے وہ زید جو تیرا بھائی ہے نا، وہ آیا تھا۔ تو مقصود اصل میں یہ بتانا تھا، مقصود یہ تھا کہ تیرا بھائی آیا تھا۔ اس کو میں نے ویسے کیا کر دیا؟ تمہید کے طور پہ ذکر کر دیا، تمہید۔ تمہید سمجھتے ہو؟ تمہید کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تمہید کے طور پہ ذکر کر دیا، جا انی زید اخو کا، یہ اخو کا بدل ہے، یہ بدل ہے، اور زیدن کا نام ہے مبدل من ہو۔ زیدن کیا ہے؟ مبدل من ہو، یعنی جس کا بدل لے کر آئے، مبدل من ہو، تو یہ بدل آ گیا، نہیں سمجھے ہو؟ وہ تمہید کیا ہوتا ہے؟ تمہید انٹروڈکشن ہوتی ہے اس کی، ایک انٹروڈکشن کرنے کے لیے آپ جو ہے، یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے، اس کے سے زید، اس کو اس نے فوراً متوجہ ہوا ہے، زید کون؟ اخو کا، تیرا بھائی۔ تو بدل کیا ہوتا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے؟ مطبوع سے خود مقصود ہو، یعنی جو خود مقصود ہوتا ہے، نسبت سے خود مقصود ہے۔ اصل میں یوں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کا ریلیشن میں بتانا چاہ رہا ہوں، اصل میں ان کا ریلیشن بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو میں نے شروع میں ویسے ہی ذکر کر دیا، اس کو میں نے کیا کر دیا؟ ویسے ہی ذکر کر دیا، جا انی زید اخو کا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں نے ویسے ہی ذکر کر دیا، جا انی زید اخو کا، نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ مبدل منو، اور یہ کیا آ جائے گا؟ بدل آ جائے گا، جا انی زید اخو کا، نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ مثالیں بہت ہیں،
बहुत सी मिसालें आएंगी। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने कहा करातुल किताब, मैंने किताब पढ़ी, यानी रौज़तुल अदब, ये किताब का नाम है, अच्छा, रौज़तुल अदब। तो अब मैंने किताब, ये क्या किसी तमहीद के तौर पर जिक्र किया, मैंने किताब को पढ़ा यानी रोज़तुल अदब को। अगर मैं खाली रोज़तुल अदब कहता ना, तब भी उससे शायद बात इतनी समझ में ना आती। करा तो रोज़तुल अदब, आप कहते पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इससे फौरन मुझे समझ आ गया कि अल किताब, देखो इसकी भी एक अहमियत तो होती है, लेकिन असल मकसूद ये बताना था। तो इसलिए मुब्दल मिनो इसलिए लेकर आते हो कि उससे क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कलाम के अंदर क्या होता है, एक समझ के अंदर ज्यादती तो जरूर पैदा होती है कलाम में। ठीक है ना, अब अगर मैं कहता करा तो रोज़तुल अदब, तो आप कहते हो साजी ये रोज़तुल अदब है क्या चीज है, रोज़तुल अदब क्या चीज है। मैं कहता किताब है। तो मैंने कहा देखो, करा तो रोज़त करातुल किताबा रोज़तुल अदबी, मैंने किताब को पढ़ा यानी रोज़तुल अदब को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बदलुल कुल आ गया। और देखो ये बदलुल कुल है। बदलुल कुल क्यों है, क्योंकि जो जैद है वही अखू का है, वही जैद वही अखू का है ना, तेरा भाई। वो कौन है, जैद है। ये तो नहीं है कि उसका कोई पार्ट्स हो, नहीं नहीं। अल किताब जो है वही क्या है, रोज़तुल अदब है यानी। तो ये बदलुल कुल कहलाता है, इसमें पार्ट्स नहीं आ रहे, कोई भी पार्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, करातुल किताब रोज़तुल अदबी। अच्छा जी, अब आ गया जी बदलुल बाज आ गया। बदल मुब्दल मिनो के मिस्दाक का जुज हो, यानी उसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है। बदल मुब्दल मिनो के मिस्दाक का क्या है, जुज है। पार्ट्स अभी आ रहा है ना, पार्ट्स आ गए, देखो जरा अभी आ गया बदलुल बाज, पार्ट है उसका। बदल मुब्दल मिनो के मिस्दाक का जुज है, जैसे जुरिबा ज़ैदुन रासुहु, जैद की ना फैंटी लगी है। ठीक है ना, जैद की फैंटी लगी है, लेकिन जैद की फैंटी कहाँ लगी है, उसके सर पे जो है ना मारा गया उसको। ठीक है ना, जैद के सर पे मारा गया है। ठीक है ना, जुरिबा ज़ैदुन, इससे जो था ना पता नहीं चल रहा था यार, जैद की फैंटी तो लगी है, लेकिन क्या हुआ उसमें से। तो आप कहते हो रासुहु, उसके सर को मारा गया है। जैद यानी सर को मारो तब भी जैद की फैंटी तो लगती ही है ना। लेकिन इस रासुहूर, ये क्या है, ये बदल है, लेकिन ये क्या है, ये बदलुल बाज है। क्यों बदलुल बाज है, ये मुब्दल मिन्हो का एक पार्ट है, जुज है, ऐसा ही है ना। जैद तो क्या है, उसका सर है, उसका जो है ना क्या है, हाथ हैं, उसके सारे जितने भी वो हैं उसमें से, वो पूरे के पूरे। रास उसका क्या है, एक जुज है। ठीक है ना, तो ये हो जा रहे हैं जुरी व जईदुन रासु, जैद की फैंटी लगी है। ठीक है, तो ये जिस्म का एक हिस्सा है ना उसके अंदर से, तो जुरी व जईदुन रासु। ठीक है ना, ये उसकी क्या हो गई है, फैंटी लग गई है उसकी, उसके उसमें से। ठीक है ना, तो ये जो है ना उसमें से आ गया। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया, जुरी व जईदुन रासु। आगे एग्जाम्पल आ रही हैं बच्चे, आ रही हैं अभी, एग्जाम्पल्स आ रही हैं, फिक्र ना करो। अच्छा इन्होंने ये नहीं, अच्छा इन्होंने नहीं दिए इसमें से। अच्छा जी, मैंने मैंने दरख्त को काटा। ठीक है ना, मैंने दरख्त को काटा, किसको काटा, यानी शाखों को। तो अब ये उर्दू के अंदर देखो, शाखों को, दरख्त को काटा यानी शाखों को। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये बदलुल बास बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताओ। बदलुल बास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नहीं समझ आई है। उर्दू में मैंने आपको मिसाल दे दी है, इस तरह इसमें से भी हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ आई है। अच्छा जी, ये इसमें से आ जाएगा, तो शाख क्या होती है, उसकी दरख्त का हिस्सा है। समझ गए, बदलुल बाज हो गया। आगे चलो। अच्छा जी, सुरिबा ज़ैदुन रासुहु। अब आते हैं जी बदलुल इस्तेमाल। बदल और मुब्दल मिनों के साथ, बदल का मुब्दल मिनों के साथ ताल्लुक हो, यानी उसका पार्ट नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक है उसके साथ। उसका क्या है, उसका एक ताल्लुक है। ठीक है ना, तो अब क्या आ जाएगा, सुलिबा ज़ैदुन सौबुहु।
सुलिबा ज़ैदुन सौबू, जैद चोरी हो गए हैं। जैद चोरी कहाँ से हो गया है? ठीक है ना, जैद लुट गया, जैद लुट गया। सुलिबा ज़ैदुन यानी जैद क्या हो गया, लुट गया है। ओए, क्या हुआ उसके साथ? सौबहू, उसके कपड़े क्या हो गए हैं? सौबहू, ये जो सौबू है ना, अब सौब उसके क्या है, उसका जिस्म का हिस्सा है या पूरा जिस्म है? कुछ है नहीं, लेकिन उसका क्या है, उसका लिबास का क्या उसके साथ ताल्लुक है। इसको ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, बदलुल इस्तेमाल कहलाएगा। और नहीं समझे? क्या कहलाएगा? बदलुल इस्तेमाल क्या ताल्लुक है ना, एक ताल्लुक होता है। सुलिबा जैदुन, तो हम कहते हैं ना यार जैद क्या हो गया है, जैद, जैद जो है ना क्या हो गया यार, जैद, जैद चुरा लिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या हुआ उसमें से, तो उसमें से अब वो चुरा लिया गया, क्या मतलब? ठीक है ना, तो उस मतलब उसके कपड़े क्या हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें से ताल्लुक आ गया। अच्छा, ऐसे ही सूर्य का अमरुन, अमर क्या हो गया, सुलीबा का मतलब, ये सुल्ब का सल्ब का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती उचक लेना होता है, जबरदस्ती, जबरदस्ती छीन लिया गया उसमें से। ठीक है ना, तो ये उसमें से नहीं, लाजमी नहीं है, ये तो कोई भी लाजमी नहीं है। जरब तो जईदन रासहू, जरब तो जईदन रासहू, बताओ। जरब तो जईदन रासहू, मैंने जैद की फैंटी लगाई है। ठीक है ना, उसको क्या किया है, उसके उसके सर पे फैंटी लगाई है उसके। जरब तो जईदन रासहू, इस्तेमाल, इश्तमला यश्तमिलु इस्तेमाल। ठीक है ना, कि इसके साथ क्या आ जाता है, उसमें साथ में एक ताल्लुक का होता है इसमें से ना। ठीक है ना, शामिल होने से, जिसे हम कहते हैं शामिल, शामिला जो है ना उसमें से, ये क्या है, किसी के साथ एक ताल्लुक हो, एक रिलेशन है, उसका रिलेशन होना। अच्छा, सूर्य का अमरुन, अमर चुरा लिया गया, मालूहू, उसका माल, तो ये बदलुल इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना, उसमें हाँ छीनना होता है, सल्ब के माना छीनने के माना, सुलिबा, वो छीन लिए गए उसके, सुलिबा जईद सऊ। अच्छा जी, अब ये भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं बदलुल गलत, जो गलती के बाद सही लफ्ज के साथ जिक्र किया जाए, यानी आपने पहले लफ्ज बोला और उसके बाद फौरन क्या कर लिया, और ये मैं बहुत ज्यादा करता हूँ इस तरह की हरकतें। बदलुल गलत, आपने देखा नहीं है, मैं बाद लफ्ज बोल जाता हूँ, वो फिर नहीं, ये जो है ना ये था बदलुल गलत। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। तो अब आ गया जनाब अली। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। बल गलत क्या है, जो गलती का सही लफ्ज का जिक्र किया, जैसे इश्तरई तो फरसन, मैंने क्या किया, घोड़ा खरीदा है। हिमारन, नहीं 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 नहीं, गधा खरीदा, खोता खरीद लिया। इश्तरई तो फरसन, ठीक है ना, मैंने क्या खरीदा, मैंने घोड़ा खरीदा। आपने कहा नहीं, ये तो क्या था, ओहो नहीं, खोता खरीदा है। तो इश्तरई तो फरसन, तो उसके बाद क्या आ गया, हिमारन, तो हिमार क्या हो जाएगा, हिमार, ये मुब्दल मिन होगा, फरस मुब्दल मिन होगा, और हिमार क्या होगा, बदल गलत है ना, यानी ये नहीं खरीदा, असल में मैंने ये खरीदा था, मैंने ये कहना चाह रहा था, लेकिन आपने क्या कर दिया। जैसे आप कहते हो पर्चे, मैंने कहा आपके पर्चे क्या हैं, जो है ना 10 को होंगे, नहीं 3 को, 10 को होंगे, नहीं 3 को, तो क्या मतलब है, 3 दिसंबर को ही है, 3 दिसंबर को है, कब है पर्चे हैं, कब है? हिमार मुब्दल मीनू नहीं है, हिमार बदल है। ठीक है, हिमार बदल है, मुब्दल मीनू, घोड़ा, मैंने घोड़ा खरीदा, नहीं 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 नहीं, गधा खरीदा। जा अनी जैद, जैद आया, नहीं 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 नहीं, जाफर हूँ, जाफर आया, नहीं 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 नहीं, जाफर आया। वो नहीं समझे वो बात को, यह कहलाएगा बदल कहलाएगा। चौथा आ जाएगा बच्चों, अतफ बहरफ आ जाएगा। वो ताबे है जो हरफे अतफ के बाद आए, ये तो आपको बड़ा वास्ता पड़ता है, एंड, एंड जो अंग्रेजी में एंड आता है ना, एंड आ गया। ठीक है ना, और भी आता है, वो भी अतफ ही होता है, एंड और वगैरह सारे इसमें से। ये बच्चे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ नहीं माजूफ होगा, किधर माजूफ किधर है,
کیڑا معذوف ہے؟ او بھائی یہ ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اشتری تو فرسن حمارن، آپ یہ نہیں کر رہے تھے نا 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 نا، ٹھیک ہے، لا حمار لا 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 لا، یہ نہیں کرتے ہم عربی، وہ کیا کرتے ہیں عربی بولتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں لا لا، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی بولیں تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ یار یہ کیا ہے، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا 10 کو پرچے ہیں، نہیں 3 کو بس اس طرح ہو گیا، اردو میں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، عطف بارف کیا ہوتا ہے؟ وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے، حروف عاطفہ آپ پڑھو گے کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں، واو فا سما حتا اما او ام لا بل لاکن، حروف عاطفہ یہ علم الناف کے سب سے اینڈ پہ ہوگا، اچھا یہی فصل اس میں سے حروف 16 اس میں سے اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو حروف عطف کیا آ گیا کہ وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے، حرف عطف کے بعد آئے، عطف بحرف، ٹھیک ہے نا، واو فاسما تا اما او ام لا بل لاکن، اور کہتے ہیں جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے نا وہی تابع کی طرف ہو رہی ہے، یعنی مطبوع کو معطوف الیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف الیہ کہتے ہیں، تابع کو معطوف کہتے ہیں، دیکھو جا انی زید و امرن، تو جیسے جا کی نسبت زید کی طرف ہے ایسی حرف تک ویسے امر کی طرف بھی ہے، میری بات سمجھنا، میری بات سمجھ لینا، جاءنی زید، تو میں اس میں یوں بتانا چاہ رہا ہوں زید اور امر آئے ہیں میرے پاس، اچھا تو میں یوں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید، جاءنی امر، تو میں اگر یوں بولوں گا نا تو آپ کیا کہیں گے؟ استاد جی آپ حونک ہیں، آپ کیا ہیں؟ کیوں حونک کیوں؟ جاءنی زید، جاءنی امر، جاءنی خالد، میں کہہ رہا ہوں یار میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا زید آیا میرے پاس، امر آیا میرے پاس، خالد آیا میرے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کہتے ہیں استاد جی یہ تو کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا کیا کروں؟ اور استاد جی دیکھیں ابھی ہم آپ کو گر بتاتے ہیں، وہ گر کیا ہے؟ گر ایک دفعہ جا آنی بولیں، اچھا چلو، زیدن و امرن و خالدن، بس استاد جی کام آسان ہو گیا، ہاں یہ کیسے کام آسان ہو گیا؟ زید امر اور خالد میرے پاس آئے، واہ 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 واہ، تو یہ کیا ہوگا؟ جو پہلے والا ہوگا وہ معطوف علیہ کہلائے گا، جو بعد آئیں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ معطوف کہلائیں گے، معطوف علیہ، اگر ایک ہوگا تو یہ خالی معطوف کہہ دو گے، ورنہ یہ کیا ہوگا؟ معطوف، معطوف ون ہوگا، یہ معطوف ٹو ہوگا، معطوف اول معطوف ثانی، سمجھ آئیے؟ معطوف ون، معطوف ٹو، تو یہ جو ہوگا یہ بات آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو حرف عطف کے ذریعے سے جب چیز لے کر آتے ہو نا تو جو کیا ہوتا ہے یہ عطف بحرف کہلاتا ہے، اور اچھا نسبت، اب آپ کو استاد جی نسبت نہ دسو، نسبت کی چیز ہے، تو یہاں پہ نسبت کیا ہے؟ آنے کا بتایا جا رہا ہے، تو جیسے زید آیا ہے ایسے ہی امر بھی آیا ہے، ویسے ہی خالد بھی آیا ہے، تو زید فائل بن رہا تھا، اگر زید فائل بن رہا ہے نا آنے والا، تو امر بھی فائل ہے، خالد بھی فائل ہے، لیکن حرف عطف کے واسطے سے، حرف عطف کے واسطے سے، جیسے جانے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے ویسے ہی امر کی طرف بھی ہو رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے وہاں پہ کروایا تھا نا، ہاں اس میں متمکن 16 قسمیں جو آپ کو کروائی تھی یاد ہے نا، اس میں متمکن کی 16 قسمیں میں نے ملا لی تھی نا آپس میں، جا انی زیدن، جا انی زیدن، ٹھیک ہے نا، و دلون و رجال، ایسا ہی تھا نا، جا انی زیدن و دلون و رجال، رأیت زیدن و دلون و رجال، مررت بزیدن و بدلون و برجال، نہیں سمجھ آئی؟ وہاں پہ بھی یہی کام کیا تھا نا، اتھے بھی تو یہی کی تھی، وہ نہیں سمجھ آئی بات کی۔